किरत करन के बिछड़े कर कृपा मेलो राम, कर कृपा मेलो राम। वाहिगुरु साहिब जीओ, हम भीखक भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता। हो दयाल नाम देहु मंगत जन को, सदा रहूं रंग राता। हम भीखक भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता। हो दयाल नाम देहु मंगत जन को, सदा रहूं रंग राता। हौं बलिहारे जाऊं, सच तेरे नाम बिटो। करन कारण सबना काय को, अवर न दूजा कोई। बहुते फेर पए किरपन को, बहुते फेर पए। बहुते फेर भय किरपन को, अब किछु कृपा कीजै। हो दयाल दर्शन देखो अपना, ऐसी बख्श करीजै। तेरा मुख सुहावा जियो, सहज धुन बाणी। चिर हुआ देखे सारंग पानी, धन सो देश जहाँ तू वसिया। मेरे सजन मीत मुरारे जियो, सो कहो टल गुर सेविया। अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसिया गुरु कै। जन्म मरण दुख जाए। वाहिगुरु साहिब जीओ, सावण सरसी कामणी। चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रता सच रंग। इको नाम आधार, सावण सरसी कामणी। चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रता सच रंग। इको नाम आधार,
ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੁੜਾਵਿਆ ਦਿਸਨ ਸਭੇ ਚਾਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਨ ਹਾਰ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਹਰ ਮਿਲਣੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ ਜਿਨੇ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮਇਆ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ ਸਾਵਣ ਤਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਹਾਰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮਇਆ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ ਸਾਵਣ ਤਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਾਵਣ ਤਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਏ। ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਦੀਵਾਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। 12ਵਾਂ ਮਾਝ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਿਣਕਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੁਕੋਗੇ, ਝਾਤੀ ਪਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਯਾਦਾਸ਼ਤ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਝੁਕੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਔਖੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
मन की इच्छा, मन का चाह, जिधर वो झुक जाए। साध संगत जी, बंदे दे शरीर विच इन्नी रब ने बरकत पाई है, जे सीधा होके तुर पै ते रब दे घर नूं पौड़ी ला के भी चढ़ सकदा। इन्नी ताकत पाई है शरीर में। पर गल इहदे तुरन ते है, जे ये नीयत नहीं धारदा, जिवें कल दे विषय विच आपां विचारिया सी, जिवें भाई गुरदास जी कहंदे ने, पूछत पथक ताहे मार्ग ना धारै पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाई। कोई बंदा हकीम नूं पुछदा रहे अरोग किवें होईदा, वो दसी जाए, सुनी भी जाए, परहेज ते पालदा नहीं, किवें वो दवाई काम करेगी। पूछत पथक वाहिगुरू, ये उदाहरण है राही दा। पथक कहंदे ने राही नूं। कहंदे ने कोई बंदा सारी उम्र सड़क ते बह के लोकां नूं पुछदा रहे अमृतसर किन्ने को दूर है। दसन वाले आके 10 भी दिन किलोमीटर गिण के 10 दिन, मोड़ सारे 10 दिन, गड्डी सामने खड़ी कर देन, कहणे दे विच बह जा। पर जे वो बंदा उहदे विच बहण वास्ते तैयार नहीं तो उन्होंने कोई अमृतसर नहीं पहुँचा सके। इनू कहंदे नीयत ना होवे ते सब कुछ होवे, आदमी कख नहीं कर सकता। नीयत होवे ते साधन कोई भी ना होवे तां भी मनुख पहुँच जाता है। इनू कहंदे नीयत अंदर दी। कल आपां नीयत के संबंध विच विचार कीती सी। जदों मन विच 100% संकल्प दृढ़ हो जाता, पक्का हो जाता है, उदों नीयत पैदा होती है। इसे तरह भाई साहब कहते पूछत है वैद खात औखद ना संजम से, कैसे मिटे रोग सुख सहज समाइए। दवाई उन्ना चिर किवें काम करेगी जिन्ना चिर असीं उहदे ते ध्यान नहीं देंदे। फिर कहंदे पूछत सुहागण है कर्म दुहागण के, हृदय विचार कत सहजा बुलाइए। अंदर कहंदे दुहागण वाली विरती है, एक ते भरोसा नहीं। पूछत सुहागण है पर पुछदी है सुहागण दे गुण की हुंदे ने। कर्म दुहागण के, इनू कहंदे नीयत ते बेनीयती, इहदे अर्थ दो बनदे। हृदय विचार, विचार का मतलब है अपने पति तो बाहर जाना। हिरदे विच इहदा भाव अर्थ ये होवेगा कि रब वालों दित्तियां हुईयां दातां ते संतुष्टि ना करके अंदरों रब नूं उलामे दई होना, कल्पदे रहना, रोंदे रहना। भाव अर्थ दे उतों तक सीमित नहीं। कत सहजा बुलाइए, ते ओ रब तेनू अपनी सेज ते किवें सदे, क्योंकि ओहदियां दित्तियां हुईयां दातां नूं तू नकार दिता। दाते नाल तेरा जोड़ किवें बने, दाते नाल किवें जोड़ बनेगा। प्रेम तो उत्थे निभदा साध संगत कि अगले पासों भावें फुल्लां दी थां ते कंडियां दी माला बना के पहना दी जाए तो प्रेमी कहंदा नहीं ये तो फुल ने। प्रेम तो तां निभदा। ते जे उत्थे उलामे ही उलामे ने, जे उत्थे नाल संतुष्टि नहीं फिर किवें। कहंदे हृदय विचार कत सहजा बुलाइए। फिर कहंदे गाय सुने आखे मीचे पाइया, ना परम पद गुर उपदेश गह जो लो ना कमाइए। जिन्ना चिर जिंदगी विच कमाउंदे, गल कर रहा सी मनुख सब कुछ कमाउंदा, एक एक चीज़ के उत्ते सियाणप वरत लैंदा। बस जदों धर्म की गल आउंदी कहंदे इत्थे ते सियाणप की लोड़ ही कोई नहीं, खुले जो मर्जी करी। इसे करके असीं नहीं पहुँचते। तो सतगुरु ने अज दे बचन विच विशेष तौर पर मैं गल कर रहा सी, कल दे विषय विच आपां विचारिया सी, जे मन विच द्वैत है किसी काम दे प्रति, दुविधा है कि करिए कि ना करिए, उस काम विच कदी बरकत नहीं पैंदी। द्वैत किसी भी काम विच होवे। सतगुरु ने उदाहरण दिती बाणी दे विच, कहंदे ने जे एक होए तां उगवै, रुती हूँ रुत होए। कहंदे ने छोलियां दे दाणे दी किसी ने दाल बना दी, दो फाड़ कर दिते, अद्धो अध कर दिते, उन्होंने किसे बीज दिता। हुण निकली तो दाल छोलियां विचों ही है, पर दाल कदी उगी, दो फाड़ हो गई।
दो टुकड़े होण करके वो उगी नहीं। सतगुरु कहते जे तेरे मन के टुकड़े ही बहुत सारे ने, अद्धा मन राजी अद्धा नहीं राजी। हाँ मैं बेनती करा भी ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪੂਰਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲਾਪ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਕਹੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਚਾ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਚਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਲਾਲਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਲਾਲਚ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਲਾਲਚ ਮਨਮੁਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ, ਰਾਤਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਧਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਮਨਮੁਖ ਆ ਜਾਏ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਪੈ ਮਨਮੁਖ ਥਕਤ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਵਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਕਚਿਆਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹਦੀ ਰੁਚੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲੋਚਾ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਸ਼ਾ ਕਹੀਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਏ ਭਾਏ ਬੇਗੁਚੀਐ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਬਿਧਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਦਵੈਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਿਧਾ। ਇੱਧਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋਚਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਧਰੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਲੋਚਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਮਨ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਝੁਕਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵੈਤ, ਦੁਬਿਧਾ। ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਇਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾਪਣ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕਚਿਆਈ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਡੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਰੋਂ ਬੀਜਦਾ ਹੈ? ਸਰੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਰੋਂ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੋਂ ਉਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰੋਜ਼ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਣ ਇਹ ਪੱਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਾਹਲ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਕਾਹਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਅਜੇ ਸਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਢ ਲਈ ਕੱਚੀ। ਜਦੋਂ ਕੱਚੀ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਉਹਦੇ 2 ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਵਜਨ ਘਟ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੇਲ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹਰੀ ਵੱਢਣ ਕਰਕੇ। ਇਹ 2 ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਸਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਹਲੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਈ ਨਾ, ਉਸ ਕੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤੇਲ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਲ ਠੀਕ ਨਿਕਲੀ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ।
कबीर साहब के बहुत प्यारे बचन ने। कहन लगे काची सरसों पेल कह, ना खल भई ना तेल, जो तो साध पिरम की पाके सेती खेल। काची सरसों पेल कह, पेलदार थे जदों उन्होंने पीड़िया जाता है। ना खल भई ना तेल, हुण ये सारे शब्द पिंडां दे ने, ये उन्होंने पता लगेगा जिहड़े वाही करते हैं तो जिन्हां ने पशु रखे ने खल पाउंदे ने उन्होंने। हुण अजकल सज्जन कहिंदे भी ये गल्लां तुसीं विच क्यों करदे हो। इन्हां तो बिना गुरबाणी दे विच बहुतियां उदाहरणां पिंडां दीयां ने। सच ये है गुरबाणी दे विच बहुतात विच उदाहरणां खास करके पिंडां नाल संबंधित ने और खास करके वाही खेती विच वरतियां जांदियां चीज़ां नाल संबंध रखदियां। हजूर ने ये उदाहरण दित्ती, कहंदे कच्ची सरसों जिहड़ी है वढ के कुछ भी प्राप्त नहीं होया। इसे तरह जिहड़ा मनुख धर्म कमांदा है, बाणी पढ़दा है, सिमरन करदा है, जे उहदे मन विच अजे पकियाई नहीं आई तो पकियाई तो पहले ही अरदास करके कुछ मंग लवे तो उहदे विचों कख नहीं निकलदा, वो कच्चापन रह जाता है, जीवन कच्चा हो जाता। इहदा भाव है पहला अंदर नूं पका, जिन्ना चिर तेरा अंदर ना पक्का उन्ना चिर प्रवान किवें होवेगा, उहदे दर ते किवें तैनूं प्रवानगी मिलेगी। एक छोटी जी घटना मेरे सामने आ गई। कच्ची चीज़ नूं कोई नहीं खरीददा, तुसीं कदी वेखिया जे? असीं फल फ्रूट खरीदण जाइए, विचों चुण चुण के कढ़ के विचों चुने हुए लियाईदे ने भी किते कोई कच्चापन ना, कोई खराब ना विचों निकल आवे। कोई भी चीज़ है जिहदे विच कच्चापन है, मनुख उहनूं प्रवान नहीं करदा, चुक के पक्कियां चीज़ां चुनदा है। तो एक उदाहरण मैं सामने आप जी दे बेनती करदिआं, तुसीं कदी वेखना असी मकान बनाए ने ते मकान बनाउण लग्गिआं असी आविआं तो इट्टां लिआउने आ, भट्ठे तो इट्टां लैके आई ਦੀਆਂ। उत्थे जाके भट्ठे दे मालक नूं कहीदा भी असी माया तुहानूं देनी है, मेरे घर पक्कियां होईआं लाल इट्टां भेजी, कोई कच्ची इट्ट ना विच आ जाए क्योंकि बाद विच मकान विच खोरा पै जाएगा तो मकान डिग सकदा, कच्चापन है उहदे विच। जे उन्हां विच किते कच्चियां इट्टां आ गईआं तो असीं उसे वेले वापस कर देणीआं। सतगुरु ये उदाहरण दे रहे ने। ये ठीक है पकना कठिन बड़ा है, जदों इट भट्ठे दे विच जांदी है, जे तो उन्होंने कहो भी तू सेक घट सहना है तो कच्ची रह जाएगी। आ जदों धर्म के मार्ग ते कोई भी तुरदा है ना, इस मार्ग ते कोई भी वेखो संसार दे विच मार्ग कोई भी है जिहदे विच साडे शरीर नूं कोई ना कोई कष्ट आउंदा है, उहदा फल मिठा हुंदा अखीर नूं। एक सिद्धांत तुसीं वेख लेना, शरीर है ही इस तरह का। शरीर दे विच जिहड़ी चीज़ विच सानूं रस ज़्यादा आवेगा वो अखीर नूं रोग बन जाएगी। इस सिद्धांत नूं चंगी तरह समझ लेना। आ नींद है तो अमृत वेले की नींद बंदे नूं वैसे बड़ी स्वाद लगती, पर जिन्ने रोग अमृत वेले की नींद पैदा करती उन्नी होर कोई चीज़ रोग नहीं पैदा करती। सवेरा जिहड़ा है ना, सूरज चढ़न तो घंटा पहला जां जिन्ना भी उसनूं तुसीं जोड़ लो, जिहड़ी सूरज उगण तो पहली नींद है, जिहड़ी वो जिन्ना वो रोग पैदा करती है उहदे विच रस ज़्यादा। तुसीं कदी वेखना शरीर के उत्ते किते खारिश होवे, शरीर नूं खारिश करन दा स्वाद तो बड़ा हुंदा है, रस तो बड़ा हुंदा है, पर जदों जख्म हो जाता है तो जख्म बन के पक जाता, वो दुख का कारण बन जाता है। यानी कि कहण तो मुराद जिथे जिथे इस देह नूं रस दिता जाता है लोड़ तो वध, उहदा नतीजा रोग बन जाता है। तो जिथे जिथे इस देह नूं नियम दे विच रख के चंगी तरह वाया जाता है, चंगी तरह इहदे तो कम लिया जाता है, उत्थे शरीर दे विच सिट्टे बहुत सोहणे आ जाते हैं। मैं एक उदाहरण दे दियां आप जी दे सामने। गुरु नानक देव जी का एक शब्द है, हजूर ने क्या वेख हुण तां साधन बदल गए ने, उस वेले हल ते बलदां दे नाल खेत वाहे जांदे सी। सतगुरु ने उदाहरण दिते, कहंदे सवेरे 2 बजे तो एक जिमींदार बलद खोल के उन्हां ते जूड़ा रख के धरती वल जमीन वल तुर पे। वो कोई सौखा काम नहीं सी, नींद छड्डनी, बलद जोने, नेरे विच हल वाउणा।
पर कहते उस वेले एक जना उठ के हल वाह रहा ते नाल गवांढ विच एक सुता पिया है। उस वेले वेख्या जाए तो जिहड़ा सुता है वह सुख विच है, पर जिहड़ा हल वाह रहा वह दुख विच है। पर जिस वेले सवेरा होवेगा ना, जदों सूरज चढ़ जाएगा, वो सुता होया जिमीदार उठेगा, उन्हें धुप चढ़ी हल वाहना है, धुप चढ़ी शुरू करना है, तो सारी दोपहर गर्मी विच आप भी सड़ेगा ते बलदां नूं भी साड़ेगा। पर जिन्हें सवेरे रस त्यागिया सी नींद दा, उन्हें सूरज चढ़न तो पहले ही खेत वाह के अपने घर मुड़ आउणा। ये शरीर नूं सुखदाई, क्योंकि ये मैं तां थोड़ियां जिहियां उदाहरणां दे दियां। अज जिहड़ी साडी सोच बन गई है ना, वो पता कित्थे खड़ी है, भावें कोई धर्मी है तो भावें संसारी। ਉਹਦੀ सोच बन गई भी आ 4-5 फुट के टुकड़े नूं आपां सुख किवें देना, इनू स्वाद किवें देना, बस बंदे दा मंतव इत्थे खड़ा हो। सतगुरु कहंदे इनू जोग थां ते सुख भी दे जिन्नी कोई दी जरूरत। पर जदों तू हदों वध निशाना ही मिथ लेना है कि शरीर नूं ही सुख देना सिर्फ, ते उस वेले तेरा शरीर रोगी हो जाता है। सतगुरु ने उदाहरण दिती, कहन लगे मन हाली किरसानी करनी। जिमीदार का उदाहरण दिता है। मन हाली किरसानी करनी, शर्म पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेश, भाव कर्म कर जमसी, से घर भागठ देख। उस जिमीदार का घर भरिया गया जिन्हें सवेरे शरीर की नींद त्याग के, रस त्याग के उस वेले हल वाया, मेहनत की, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪੈ ਗਈ। मैं पिछा नूं उदाहरणां ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ के ਅੱਗੇ चला गया सां, वापस आवां। सतगुरु ने उदाहरणां दित्तियां। मैं गल कर रहा सी, जिन्ना चिर इट पकदी नहीं, प्रवान नहीं करते असीं, ते जिन्ना चिर साडे अंदर भी कच्चापन रहिंदा है ना, मन विच दुबदा दुवैत विचारां विच पै रहिंदे आ, अगे पिछे हुंदे रहिंदे आ, उन्ना चिर गुरु भी सानू चुनदा नहीं। मैं इतिहास विचों उदाहरण आप जी दे नाल सांझी कर दियां। गल सिर्फ मन की लोच दी है। मन की लोचा जिदन बदल गई, सारा जीवन ही बदल गया। असी उवें दे हां जिवें दी साडी लोचा है, जिहड़ी चीज़ दे वास्ते असी दिन रात अंदरों तड़प रहे। कच्चापन प्रमाण नहीं। इतिहास की एक गाथा है, घटना है कि गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी लाहौर विच ने, ते लाहौर दे अंदर बहुत सारे अमीर धनाड़ कारोबारी सिख भी रहिंदे सन। सतगुरु सच्चे पातशाह काफ़ी वारी क्योंकि 3 वारी लाहौर गए ने गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी। एक वारी गद्दी मिलन तो पहला सिख के रूप विच, एक वारी गुरु बन के जदों उत्थे प्रचार करते रहे। जदों लाहौर दे विच बीमारी पै गई सी, लोकां दी सहायता की, ते तीसरी वारी गए सच्चे पातशाह जी शहीदी देण वास्ते। ये 3 वारी लाहौर विच गए। जदों दूजी वारी गए, उत्थे बहुत वड्डे समागम होए, संगतां जुड़ियां, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी की विचार चली, ते इसे दौरान आपो अपने घरां विच लोग सतगुरां नूं बुलाउंदे सन। घरां विच बुला के आपो अपनी अरदास बेनती सतगुरां दे चरनां विच करदे सन। मैं गल सिर्फ इट्टां दी कर रहा। इहदे नाल मिलदी एक साखी मेरे सामने आ गई। उस वेले एक उस लाहौर दा व्यापारी है इट्टां दा, जिहदे आवे लगदे सन ते ओह इट्टां वेचदा सी, ते ये बड़े सालों तो प्रबंध बड़ा करता सी। पर जदों भी इन्हें आवा लाउणा, इहदियां इट्टां जिहड़ियां ने कच्चियां निकल आउंदियां सन। जदों इहदियां इट्टां कच्चियां निकलनियां, बड़े यतन इन्हें कीते, पर कितों भी इहदा हल नहीं होया। अखीर नूं गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी के चरनां विच हाज़र होया। कहन लगा, महाराज मेरे कारोबार विच बड़ा वड्डा विघन, मेरियां इट्टां कच्चियां निकलदियां। सतगुरु ने कहा भी तू संगत नूं प्रशादा छका दे, अरदास करांगे, जे रब नूं चंगा लगा तो तेरियां इट्टां पक जाणगीआं। इत्थे मैं एक बेनती करनी चाहुंदा, साधु कदी दावा नहीं करता, गुरु ने कदी दावा नहीं किया भी मैं इस तरह कर दियाँ। असी चाहुंदे हां, वैसे सानू आदत पै गई
क्योंकि असीं जाने आ कच्चे पिल्लिਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 36 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, 40 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ ਲੈਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਟਕਣਾ ਬੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਬੁੱਧੂ ਜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਆਈ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤਾ ਛਕਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੱਖੂ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਖੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਖੂ ਡਾਕੂ ਜਿਹਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੱਖੂ ਜਾ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੱਖੂ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੱਖੂ ਜਾ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਰਬੜ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸੰਤ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਸਨ? ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣਦੇ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਲਾਹੌਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੱਖੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਬੜਾ ਰੌਣਕ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਲੱਖੂ ਦਾ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਾਣੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੀਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ, ਉਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਰਵਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਲੱਖੂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾ ਪੈਣੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਈ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਨੇ 6-7 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਾਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ 2 ਵੱਜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਪਇਓ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆਪ ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ
ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗ ਜਗਾਏਂਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਇਹਨੇ ਜਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਸੀ ਇਹਦੀ ਰੂਟੀਨ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜੰਗਲ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਲੱਖੂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਬਲੀ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਕੁਪਾਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇੋਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕੰਬਲੀ ਵਾਲਾ ਸੰਤ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਮਲੀਆ। ਕੰਬਲੀਆ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਈਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬੁੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਵੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਸੱਦੀ ਸੀ, ਇੱਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਿਕਲੋ। ਤੇ ਕਮਲੀਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅੱਜ ਬੁੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਗ ਵੇਖੋ ਬੁੱਧੂ ਦੇ, ਬੁੱਧੂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਘਰ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਕਮਲੀਆ ਰੋਜ਼ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਚਾਣ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰਹਿਣ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਦੀਪਕ ਤਲੇ ਅੰਧੇਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਗੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹਨੇਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਣ। ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੁੱਧੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਮਲੀਆ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁੱਧੂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਬੁੱਧੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਬੰਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਮਲੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ, ਬੁੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਛਕਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤਰਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਸਕਣਾ ਅੱਜ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਗਵਾਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਇੱਕ ਛਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਜਾਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਲੰਘਾ ਲਾਂਗੇ ਬਸ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨੇ? ਸਾਡੀ ਕੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 50 ਕੁ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਕੁ ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਾਉਣੇ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਚ ਕਮਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੇ ਕਰਾਈ। 70 ਸਾਲ ਦੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਝਗੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਹੀ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਝਗੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਝਗੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ।
ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੰਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਗਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਮਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵਰਤਦੀ ਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ। ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਰਸ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਉਹਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋਨੇ। ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਖਿਆਲ ਰੱਖ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਕਮਲੀਏ ਨੂੰ ਲੱਖੂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਬੜਾ ਘੱਟ ਏ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੈ ਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਵਾਹ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲੇ ਬਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭੇਖ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਬੁੱਧੂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭੇਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਗ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਉਧਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਕਮਲੀਆ ਕੰਧ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੂ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਕੱਚੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣ, ਇਹਦਾ ਆਵਾ ਪੱਕ ਜਾਏ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੌਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲਾ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਟਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੌਣ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਇੱਟਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ
ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਇਹਦਾ ਆਵਾ ਪੱਕਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੱਕਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰ ਪਰਵਾਹ ਕਾਹਦੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਲੈ, ਆਵਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕਣ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ 10 ਵਾਰੀ ਕਹੇ, 12 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਨੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਮਲੀਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਚੰਗੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਵਧੀਆ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਵੀ ਆਵਾ ਪੱਕੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਟਾਂ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਦੌੜਿਆ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੇਠ ਜੀ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਚੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਪਿੱਲੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਣਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ, ਇੰਨੀ ਵਿਆਜ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਿਣ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਇੰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ, ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਭੱਜ ਕੇ, ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਸਨ, ਸਾਉ ਸਾਈ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਬੁੱਧੂ ਆ ਗਏ। ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਭ ਹੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕੁਣਕਣਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ, ਕੱਚਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ, ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਭ ਦੇ ਹੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਵਾ ਤੇ ਕੱਚਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਰਾ ਲੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਟਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਜਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਕਮਲੀਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੁੱਧੂ ਆਵਾ ਤੇਰਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਅੱਜ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤੇ। ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ
पर जदों इस चार दुआरी विच ना गुरुद्वारे विच लंगर विच भावें कोई किहड़ी दशा विच बैठा होवे, भावें कोई मंगता है बाहरों आया है, इत्थे ध्यान रखना चाहिए। कोई पता नहीं किहड़े शरीर दे विच बरकत उदों वरदी है। सतगुरां ने कहा वो सिख सी पर तू आवाज़ नहीं पहचानी। गुरु नानक कदी कदी सिखां विच वरत के कुछ मंगदा है ते इहनूं कोई भरम ना पाली, ये सच्चाई है ते जीवन दा सच है। उन्हें क्या इट्टां कच्चियां रह गईयां ने ते गुरु अर्जन देव ने दूजा वचन कीता सी, कहंदे बुद्धू ये भी शुक्र कर कच्चियां बच गईयां नहीं, जे कमलिया बोल पिया जे चुप करके तुर जांदा ते कच्चियां भी नहीं सन रहनी। वो इन्नी बड़ी पावर है। वो मूँह तो कुछ कह गया, कहण करके फिर भी कुछ घट गया ते सतगुरां ने फिर पैज रखी, कहन लगे जा बुद्धू तू सेवा कीती संगत दी पर तू प्रेम नहीं निभाया। ये दो चीज़ां ने। सेवा कीती है, सेवा का फल तेनू मिल जाएगा। जिहड़ी तेरी मनशा है ना धन माया, माया तेनू पक्कियां इट्टां जिन्नी मिल जाएगी। ये बचन कह दिता, फिर उन्होंने माया मिली पक्कियां इट्टां जिन्नी, पर इट्टां नहीं सन पक्कियां। इस करके जीवन दे विच जे किसी चीज़ नूं वड्डा करना है तो सेक विचों दी कढ़ना पैंदा है। इट तां पकदी, मैं जिहड़ा विशा कहंदा कहंदा अगे चला गया सी, वो विशा है कि जीवन विच कोई भी उच्चा अहुदा प्राप्त करने वास्ते शरीर के किसी भी सुख नूं तोड़ना पैंदा, उसनूं उलंघना पैंदा। वो कदी कोई मनुख नहीं जिहड़ा कहंदा भी शरीर के सुख ही जीवन है। वो एक मशीन वर्गा है, उहदे तो वध नहीं। इस करके सतगुरु अज दे शब्दां विच समय दे विच रह के मैं अखरी अर्थ करां, समा नेड़े हुंदा जांदा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी सावन के महीने विच विशेष तौर पर प्रेम की ही गल कर रहे। आरंभ विच बचन हुंदे ने कि सावन सरसी कामणी, ध्यान देना। ये शब्द हुण समझण वाले ने, क्योंकि जिहड़ी विचार आपां पहलां करने आ ना वो सिर्फ इस वास्ते ध्यान दिओ, वो इस वास्ते कीती जाती है भी साडा जिहड़ा ध्यान है ना पूरी तरह चीज़ नूं पकड़न वास्ते तैयार हो। एक सबजैक्ट है, ये एक पूरी तरह का विषय। सावन सरसी कामणी, सावन का जिहड़ा महीना, साउण का महीना है, ये मौसम के तौर पर बारिशां नाल भरपूर है। सावन सरसी कामणी, ये भाव अर्थ ने जिवें सावन के महीने विच हाड़ की तपी हुई धरती ते मींह पैंदा है ते धरती तृप्त हो जाती है। इसे तरह जदों किसी का कुकर्मां दे विच जीवन भट्ठ बन जाता है तो गुरु अगे अरदास करता है। जदों गुरु बख्शिश का मींह पाउंदा है तो उहदा शरीर, उहदा मन फिर साउण के महीने वर्गा हो जाता है। सावन सरसी कामणी, कामणी का अर्थ है स्त्री, सरसी का अर्थ है खिड़ गई, कामणी का अर्थ है स्त्री। इत्थे स्त्री का अर्थ करांगे जीव, जीव स्त्री क्या है, जग्यासू क्या है, क्योंकि गुरबाणी दे विच परमात्मा नाल संबंध बनाउण वास्ते सब तो जिहड़ा ज़्यादा हवाला दिता गया वो पति पत्नी का दिता गया, ताकि जल्दी पकड़ विच आवे उहदे नाल प्रेम किवें करना। सावन सरसी कामणी, किवें सरसी, किवें खुश हो गई, किवें खिड़ गई। कहन लगे चरण कमल स्यों प्यार, क्योंकि वह प्यार गुरु के शब्द राही प्रभु के चरणों नाल पै गया, रब के चरणों नाल उहदी सांझ बन गई। चरण कमल स्यों प्यार, ते चरण कमल की है? जदों सिख प्यार नाल बाणी पढ़दा है, बाणी दे शब्द जदों उहदे शरीर दे विच विचरदे ने, वो शब्द ही गुरु के चरण ने। ख्याल रख, होर कोई चरण नहीं। जदों असीं नाम नाल जुड़दे हैं ना, जिहड़ी आवाज़ आउंदी, वैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच परमात्मा दे संबंध विच शरीर बारे भी कहा गया, ताकि एक आम आदमी जिहड़ा तुर सके। सतगुरु ने साफ किया, बाणी दे विच बार बार किया, और इहदे उत्ते जोर दिता है भी तू सुंदर बना है। सावल सुंदर
राम मैया मेरा मन लागा तोहे, बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है। इतों तक बाणी विच बचन कहे ने, तेरे बंके लोएन, तेरियां अखां बड़ियां सोहणियां। प्रेम नूं उजागर करन वास्ते, पैदा करन वास्ते। तेरे बंके लोएन दंत रिसाला, तेरे दंद भी बड़े सोहणे ने। सोहणे नक, तेरा नक बड़ा सोहना है। जिन लंबड़े वाला, तेरे वाल बड़े सोहणे ने। ओदी चाल बारे भी कहा गया, तेरी चाल सुहावी, जदों तू तुरना है ते तेरी चाल बड़ी सोहनी। इहदे नाल हुण जिहड़ा प्रेमी माणे, परमात्मा दे विच सारियां बरकतां ने। प्रेम एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी कुछ भी खड़ा कर सकती है, उहदे विच इन्नी शक्ति है। प्रेम इन्नी ताकतवर, उहदे सामने ना कोई जप, ना कोई तप, ना कोई दान, कुछ भी काम नहीं करता। प्रेम एक इन्नी गहरी प्रक्रिया मनुख दी कि वह नवा सिरजन कर सकती, नवा बना सकती। हजूर कहते ने, तेरी चाल सुहावी, तेरी चाल बड़ी सोहनी। मधुराड़ी बाणी, मधुर दा अर्थ है मिठी, तेरी आवाज़, तेरी बाणी बहुत मिठी। ये सारे शब्द कह गए। कलगीधर पातशाह ने दो गल्लां इकट्ठियां कह दित्तियां, कहन लगे तू सियाणा भी बड़ा है ते तू सोहना भी बड़ा है। दो शब्द इकट्ठे जोड़ दिते। नहीं तो आम तौर पर ना मनुखी जीवन विच ये परखिया गया, आम तौर पर कुदरत का नियम है, जिहड़ा बंदा बहुता सोहना होवे ना, वो सियाणा नहीं हुंदा। ते जिहदे कोल सियाणप ज़्यादा होवे, वो नैन नक्श के तौर पर इन्ना सोहना नहीं। ये कुदरत का नियम है। पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ गुण इकट्ठे दसे सतगुरु कलगियां वाले पातशाह। जाप साहब पढ़ो, सतगुरु ने दोवें गुण इकट्ठे कहे ने, जिहदे विच कहंदे कि साहिब दिमाग है, तेरा दिमाग बहुत वड्डा है, तेरी सियाणप बहुत वड्डी। कि हुसनल चिराग है, चिराग कहंदे ने दीवे नूं, तू सुंदरता दा दीपक है, सुंदरता दा दीवा है तू। ये ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ने। और साहब कहते जिन्हां दा चरण कमलों नाल प्यार होया ना, वो साउण दे महीने विच सरस गए, खुश हो गए, सुके जीवन ते बारिश पई। मैनूं एक छोटी जी घटना चरण कमल स्यों प्यार दे संबंध विच, की है गुरु दे चरण, किन्नियां बरकतां ने गुरु दियां चरनां दे विच, मैं छोटी जी घटना 2-4 मिनट विच आप जी नाल साझी करांगा। गुरु विच बहुत सारियां बरकतां ने। सिख गुरु दे सहारे ते जिउंदा है, अपनियां कमाइयां दे सहारे ते नहीं। जदों कलगियां वाले पातशाह दमदमा साहब सन, उत्थे गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना नवें सिरों कराई। ते आले दुआले दे जदों भी सतगुरु किते गए ने, आले दुआले दे जगियासू भावें किहड़े मजहब दे होण, गुरु साहब दे दर्शन करन आउंदे सन। ये तो हुण वापर गया ना, असीं विहड़े छोटा कर दिता बाबे नानक। हुणे कोई भगवें कपड़े वाला आ जाए, असीं वेखांगे भी ये क्यों आया, तो जोगी ते निर्मला लगदा जी, ये तो उदासी। असीं वंड दिता सारा कुछ। तुसीं इतिहास पढ़ के वेखो, जिथे गुरु तेग बहादुर साहब जांदे सन, सैकड़ियां की गिनती विच दूजे धर्मां दे साधु गुरु तेग बहादुर साहब दे नाल रहिंदे सन, लाभ प्राप्त करते सन। जदों गुरु गोबिंद सिंह जी दमदमा साहब की धरती नेड़े नेड़े पिंडां विच भी जांदे सन, उत्थे एक थां सी, सतगुरु बाहर घुमदे घुमदे एक थां ते बैठे, ते नेड़े एक कुटिया सी एक साधु दी। उम्र इहदी बहुत ज़्यादा हो चुकी सी, इहदियां अखां दे भरवट्टे डिग पए सन, वो चुक के इहनूं वेखना पैंदा सी। ਇਹਦੇ एक ਜਿਹੜਾ सेवादार से ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ भी गुरु नानक की थां ते 10वें पातशाह आए ने, सुनिया सी इन्हें पहला। कहन लगा जी मैनू लैके चलो उत्थे। सेवादार लैके आया ते कलगियां वाले पातशाह थले विछौना करके बैठे, सिंह कोल खड़े सन। सतगुरु बड़े रंग विच प्यार विच बैठे ने। ये साधु आया जिहदी उम्र कई 100 साल सी, उम्र वधा लेंदे सन। जदों आया ना, दर्शन किए ते इहने नमस्कार ना की, क्योंकि उम्र दा वड्डा सी। मन विच एक अंदर सी कि मेरी उम्र ज़्यादा है
ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਉਮਰ ਹੀ ਸਾਲੀ, ਅਜੇ ਵਾਲ ਵੀ ਕਾਲੇ ਨੇ, 40-42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦੱਸ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜੇ ਮੈਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਤੇ ਨਾ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਇੱਕੋ, ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲਾ, ਵੀ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਇਹਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਰ ਤੇ ਗਏ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਲੇਵੈ ਇਹ ਬਾਲਾ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨ, 200 400 ਸਾਲ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਾਵੈ ਕਰ ਕਰਨੀ ਕਸ ਪਾਈਐ, ਭਾਠੀ ਭਵਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ ਇਤ ਰਸ ਅਮਿਓ ਚਵਾਈਐ, ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ, ਐ ਨਿਸ ਬਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯੋਗੀ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਜਪ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਉਹ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛੂਹੰਦੇ, ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੀਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੀਰ ਇੱਕ ਛੁਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਯੋਗੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਂਕੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਯੋਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾੜ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਸੌਣ ਬਣਾ ਦਈਏ ਇਹਦਾ। ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਕ ਪੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੀਰ ਲਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੀਰ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਉਸ ਤੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋਗੀ ਬੈਠਾ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਪਾਂ ਤਪਾਂ ਨਾਲ ਹੱਠਾਂ ਨਾਲ ਤਾਕਤਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਚਿਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਆ ਜਾਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼। ਤੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਸੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਜੋਗੀ ਰਾਜ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 500 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜੇ? 500 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 500 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਆ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਲੱਗਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ 1000 ਜਨਮ ਬੈਠਾ ਰਵੇ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਉਹ 1000 ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਟਣ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਪ ਤਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਮਿਟੀਏ ਅੰਦਰੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮਿਟਾ ਦਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਖਿੜ ਗਈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਰਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ। ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਗਹਿਰੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਸਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਵੀ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਵੀ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਦਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਸ਼ਾਰ ਹੋਇਆ, ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਉਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਤਨ ਰਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਆਧਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਆਸਰਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੀ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਉਡਾਵਿਆ, ਦਿਸਣ ਸਭੇ ਛਾੜ। ਇਹ ਉਹ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਰਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਰਸ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਟੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਛੋਟੇ ਪੈ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੁੜਾਵਿਆ। ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਦਿਸਣ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਸਭੇ ਸ਼ਾਰ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਿਸਦੀ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਿੱਖ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਨ ਹਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਅੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਿਲਣੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਹਰ ਮਿਲਣੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਹਰ ਮਿਲਣੈ ਹਰ ਮਿਲਣੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਹਰ ਮਿਲਣੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਹਰ ਮਿਲਣੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਹਰ ਮਿਲਣੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ, 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 ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ।
ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ, ਹਰ ਮਿਲਨੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਹਰ ਮਿਲਨੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਣੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਹਰ ਮਿਲਣੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਣ ਹਾਰ, ਹਰ ਮਿਲਣੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਹਰ ਮਿਲਣੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਹਰ ਮਿਲਨੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਹਰ ਮਿਲਨੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।